बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माँ तनीर हैदर बरवाना से ये पूछेंगे कि घोड़ा नाच के हवाले से जो घोड़ों को नाच सिखाए जाते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और कौन कौन सा जो नाच है वो घोड़ों को सिखाया जाता है। और हम ये भी पूछना चाहेंगे कि इनमें जो सबसे बेहतर नाच है, जो आवाम जो सबसे ज़्यादा पसंद करती है वो कौन सा होता है और जो वो सबसे मुश्किल तरीन नाच कौन सा होता है। तो जी मार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मार साहब आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो घोड़ा नाच के हवाले से जी नाच कितनी किस्म के होते हैं। भजन नाच ਜਿਹੜਾ ਹੈ घोड़े नाच ਦੇ धमाल ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ तकरीबन ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਚਲਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਚੌਕੜੀ ਧਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰ ਧਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਦਰ ਹੈ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਅੱਛਾ ਨੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਦਰ ਧਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚੌਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਨੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ करे जी ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ सब तो मुश्किल जी सब तो मुश्किल काम घोड़े वास्ते रोड है जी और सवार वास्ते पालट है जी। मार साहब रोड की होंदी है रोड है भाई घोड़ा छपल बवे घोड़ा तकरीबन ज़मीन तो कोई इंच कोई कितने इंच गेट कर लो जी एक गेट तकरीबन उच्चा रहे घोड़ा रूड़े विच बन्ने विच छिड़े विच घोड़ा लावे वो इस किस्म दे जी वो रोड होंदी है जी। यानी सब तो जेड़ा मुश्किल नाच है घोड़े वास्ते ओनू रोड आख्या जांदा है जी घोड़े वास्ते जो मुश्किल है ना जी वो रोड है जी और मेरा ख्याल है रोड भी लोग पसंद करते हैं जी बहुत ज़्यादा रोड वाले तकरीबन साढ़े पंजाब के घोड़े भी बहुत चंद हैं जी ज़्यादा घोड़े नहीं जी चौकड़ी धमाल वाले बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं जी और चौकड़ी धमाल आजकल आज के दौर में बहुत देर बेस्ट जा रही है रोड तो चौकड़ी धमाल। मार साहब जेड़ा रोड वाला घोड़ा है कितने अरसे तुसी तैयार करते हो भाई रोड वाला कम अज कम 3-4-5 साल ला सकता है जी क्योंकि रोड काम औखा है जी घोड़े इससे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मार साहब रोड अच्छी तो किस्म है जी अदर रोड भी है जी और जी सादी रोड है वो भी रोड है। सब तो मुश्किल जी अदर है या जी मुश्किल दो ही हैं जी ज़्यादा रोड है जी वो थोड़ी जी मुड़ घोड़े की नज़ाकत होनी चाहिए घोड़े के मुड़ जितना घोड़ा थले जाए किमें पैर जोड़ने चाहिए वो सारी सवार वास्ते बड़ी मेहनत वो भी बड़ी करनी चाहिए। चौकड़ी धमाल है सब तो अच्छी धमाल केड़ी है चौकड़ी धमाल तो है ही ना जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਧਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਕੜੀ ਧਮਾਲ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਧਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਾਲਟ ਦੇ ਘੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋਣ ਨਾ ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਧਮਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ लेकिन कारां तो सारियां ही अच्छी नदर धमाल की क्या बात है वो करावनी बड़ी मुश्किल है चौकड़ी धमाल लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है ना भाई। मार साहब का कहना है कि जो घोड़ा नाच में कार कहा जाता है घोड़े की नाच को जो है ना घोड़ा नाच की ज़ुबान में कार कहा जाता है तो इसमें अदर धमाल है चौकड़ी कह लें और झूल धमाल उसके अलावा जो पलट है उसके अलावा जो रोड है वो उसमें भी जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला घोड़े के लिए होता है वो रोड है। रोड ये होती है कि वो बता रहे हैं कि जो घोड़ा है वो ज़मीन के साथ बिल्कुल बिछ के जो है ना कुछ इंच के फासले पे वो जो है ना धमाल अपना वो कमाल दिखाता है आप कह लें वो नाच दिखाता है। सबसे मुश्किल मरहला है और इसमें घोड़े को जो है काफ़ी टाइम लग जाता है और इनका ये भी कहना है कि पंजाब में बल्कि आप कह लें कि घोड़ा नाच के जो इस वक्त शाह सवारान मौजूद हैं उनमें रोड के घोड़े जो हैं वो बहुत कम होते हैं जी। ओके तो मार तनीर हैदर बरवाना हमारे साथ मौजूद हैं घोड़ा नाच के मैदान में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इनका नाम और मुकाम है। मार साहब आपने बहुत कम वक्त में घोड़ा नाच के मैदान में बहुत जो है अच्छा मुकाम हासिल किया है और ये अल्लाह का भी आप पर करम है लेकिन इसमें आपकी मेहनत भी शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इस घोड़ा नाच के मैदान में किस तरह से आए आपको किस तरह शौक़ लगा ये कैसे आप घोड़ा नाच की तरफ आए हैं। भाईजान इस तरह है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान सारे भरावां भाईजान बचपन तो साढ़े जितने भी हैं साढ़े बरादरी के उन्होंने घोड़िया का शौक है जी उन्होंने कोल घोड़े आन अच्छे नेज़ेबाज आन उस वक्त नेज़ेबाजी का मुड़ बाद डांस घोड़िया का शौक शुरू हो गया उस वजह तो मैंने शौक लगा और मैं शौक दे अगे आना बचपन तो ही मैंने शौक उस्ताद रेशम जोया है जी मेरे उस्ताद हैं जी और उन्होंने उस्ताद हैं खान नासिर खान पठान हैं जी तो मैं उन्होंने कोल गया उन्होंने मैनू सिखाया और बहुत अच्छे उस्ताद हैं और मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कदर करना आज मैं जेड़ा कुछ भी अपने उस्ताद की वजह तो ही।
ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ 2011 ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਹੰਜੀਰੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਨਚਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ कि हर जो घोड़ा मालिक है ਉਹਦੀ ख्वाहिश है कि साडा ना घोड़ा मार तनवीर जो है ट्रेन करे। जी सर ट्रेनिंग ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਵਛੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਸੌੜੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨਚਾਵੀਏ, ਬਿਆਣਾ ਸੀ ਨਚਾਵੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਘੋੜਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਮਾਰੂਫ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਤਨਵੀਰ हैदर बरवाने ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ? भाई तकरीबन घोड़े ते मेहनत 3-3 4-4 घंटे 5-5 6-6 घंटे एक घोड़े ते कीती है जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ जी बहुत ज़्यादा है। ਜਿਹੜਾ घोड़ा साडा अच्छा घोड़ा होवे ना, नवा एक बच्चा आया है वो जल्दी तैयार होना चाहता है, उन थोड़े ਜਿਹੇ तरीके नाल अपने जो साडे असूल कानून हैं जी उस मुताबिक असीं उन्हां नूं थोड़ा जिहा जल्दी उस ते थोड़ी तवज्जो दे लई। ਜਿਹੜੇ थोड़ा ਜਿਹਾ नार्मल होया उस ते 2-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਵਤਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਚ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਤਨਵੀਰ हैदर बरवाना ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਤਨਵੀਰ हैदर बरवाना ਤੋਂ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੇ ਬਿਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਆਣਾ ਇਬਤਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੋੜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਵੈਂਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੋੜਾ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਗੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੁੜ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅੱਗਾ ਦੁੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਟੋਰ ਕੇ ਬਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਗਲਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਸਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਜਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਨਾਚ ਵਾਸਤੇ। ਘੋੜੇ ਦੂਏ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨਾਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪੱਬਣ ਹੋ ਗਏ ਮੋਰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜੀ ਮੋਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗਾ ਮੋੜ ਮਾਹਵਾੜੀ ਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਹਨ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। यानी अरबी और अगर देसी जी वो बहुत अच्छा है थोड़ा ब्लड होना चाहिए होता जी।
घोड़े दे सीखण दे मराहिल ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਗੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਔਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੰਟਰ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਔਗੀ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਬਕ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੱਖਰੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਔਗੀ ਹੰਟਰ ਚਾਬਕ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਛੋਟਾ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਵਕਤ ਘੋੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छे बच्चे जिवें होंदे ने जी अच्छे बच्चे तकरीबन अपने उस्ताद दा या अपने टीचर दा नाम रोशन करने वास्ते वो तकरीबन हो जाता जी साल दे विच भी वो घोड़े अच्छे जा के घोड़े नूं मैच कर सकते हैं जी लेकिन उन्होंने असीं जिहड़े आ ना जी असां जानवर नूं मुड़ हर चीज़ उन्होंने बर्दाश्त करावनी होंदी थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा लैने इस गल्लों कि वो घोड़ा अग्गा बर्दाश्त करके अपना हर पेड़ अच्छा खेडन डांस वास्ते ना वो जरूरी होंदा जी उन्होंने थोड़ी जी उन्होंने तहम्मल मिजाजी जरूरी होंदी है जी उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं लवाना चाहिए उन्होंने ज़्यादा मेला नहीं वेखना चाहिए घोड़ा यहीं ज़ाया हो जाता है खराब हो जाता है। अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे ज़हन है जी वो ये है कि एक घोड़ा तुसी तैयार करते हो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜਿਸ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ जी वो जरूर जो वो घोड़ा उस कार ते हिक्के ते रहिंदा उन्हें चेंज करना हो तो अपनी मर्जी होंदी है जिदन घोड़ा अरूज बना जाता एक अपने नाच दे एक धमाल दे या रोड अदर पालट वो जिंदे अरूज बना जाता हिक्को घोड़े दे हिक्के धमाल या हिक्का कार दे उन्होंने चाहिए होंदा बाकी उन्होंने जिदन भी घोड़ा शुरू करू आमसी साढ़े को ट्रेनिंग वास्ते उस घोड़े की ट्रेनिंग इवें जे घोड़े नूं वार्म अप करना पौंदा है उन्होंने भावें नच्चे होया ही होंदा ना वड्डा घोड़ा भी होंदा उहदी तैयारी भी बच्चों वांग शुरू करनी पौंदी है दोबारा। जमात तनवीर हैदर परवाना दस रहे ने भी घोड़े नूं किस उम्र शुरू करना चाहिए की समान होंदा है इसका कितना इसका पीरियड होंदा है इंशाअल्लाह इस तो बाद जिहड़ा अगला सवाल है वो लैके असीं मार साहब कोलों दोबारा आसां उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।